बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नखिमन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम ज़ैम इरफान खान। नन योज़ल बिया जुमदा और योज़ल बिया स्तासो रज़दा तासो मुंग कॉल कवे मुंग तब खपल पैगामात रा लेगे खपल मैसेजेस मुंग व्हाट्सएप को लेशे और मुंग बा सासो दगा पैगामात पदागे प्रोग्राम के शामिल हो सासो कॉल पदागा प्रोग्राम के शामिल हो और नन जमुंग टॉपिक ते द टेस्टिंग एजेंसियानो हवाले सरा कम एजेंसी हम दा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चिकला हम बर्तियाने कई ग्रेड 16 पूरे नो आगे द पारा दगा एजेंसिया ने इस्तेमालीगी दगा एजेंसिया ने टेस्टना कंडक्ट कई और ब्या पागे पर बुनियाद बांधे खलकोता जॉब्स मिलावीगी वरसरा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियानों के दाखिले उन दगा एजेंसियों तरफ न कीगी मुख्तलिफ चिकला बर्तियानों की तरक्यान खबर राजी आगा हम दगा एजेंसियों तरफ न कीगी दगा एजेंसिया ने सुमरा मैार उस पूरे रावड़े दे आओ चिकम कसान दगा एजेंसियों द टेस्ट द वजना भर्ती शेवी दी आया आगे पर मेरिट भर्ती शेवी दी या ना ताबंदन मुंगा ना तासो मुंगतवाए तासो सिंगा दगे एजेंसियानो सरा खपला तजुर्बा वशवा तासो मुतमईन है या उस हम गिला कवे दगे एजेंसियानो नाम पेपर आउट की गिनो जिम्मेवार सोकते और क जिम्मेवार मुंग मखे तराजी नबिया खिलाफ कार्रवाई सोक गई मुंग तकालो के मुंग सरा खपला राय शरीक के जमगा नंबर दे वक्त के स्क्रीन में चली के गया दे 25844544 2584 544 और जमगा दुएम लाइन दे 2584 545 तो पे खबर ना बाहर है या मोबाइल ना कॉल कवे ब्यावसरा पे खबर डायलिंग कोड 091 होम मिलाओ के जमगा व्हाट्सएप नंबर होम पर स्क्रीन चली के गया दे 031388799955 मुंता पैगाम रो लेके खपल नुम और खपल इलाके नुम सरा मुख्तसर पैगाम इरफान से तेर इतवार मुंगा उका तलबिया खाली पर मुंगा डिस्कस होम क्ल चिकला सूबाई हुकूमत एक्शन वागस्त और चिकम पीएसटी टीचरानो पारा चिकम बर्तियाने के दे दागे टेस्टुनो आगा अगवी रिजल्ट इसार क्ल और आगे नमक के दगा सूबाई हुकूमत सूबाई काबीने यो कमेटी जोड़ा करे वा और आगे ते हुए 2 हफ्तों के दना रिकमेंडेशन तासो जमा के सबाना बदरस द मंगल पर दागे 2 हफ्ते पुरशी आगे काबीने इजलास पता बोलेगी सुमरा अगवी फशा तैयार करी दी हो बहरहाल ईटा मजबूतोल और नूर एजेंसिया ने चीदी कि अगवी खपलकार मयारी न कई न बिया दागवी ना अगर टेके अगस्तल सासान कार बनवी हुकूमत द पारा खुफाइम से लगे इजाफा हो कम कम तासो कतुन को द टॉपिक वर्को या खबरें चितासो मुंग द टेस्टिंग एजेंसियानो बानी खबरें वो कई नो द टॉपिक या द मौजू सक़ैद न दे बिल्कुल बिल्कुल खपल नूर अस मसला पागे माने बहस कवल गवाड़ी या मुंग सर शरीक कवल गवाड़ी नो आगवी तो हम फोरम ओपन दे कोलाव दे छागी कम नूर इस मसले मुंग सर डिस्कस कवल गवाड़ी नो आग खपल मसला उड़ांदी कवले शी द टेस्टिंग एजेंसिया ने खबर कवला 2 वर्षे पदे कि हम पाते शुई हुकूमत उजराला साहब सुबह इंस्पेक्शन टीम तो तासो दे 13 पेपर आउट शे तासो दे इंक्वायरी होके ओ बलो सबाबा धागे वक्त हम पूरा शी नो पीर रस से कमरा रवाना ना पागी कि भाई योदा चिकम दी तो वेरे शो द ईटा स्ट्रेंथन कोलो द पारा आगी सिफारिशात तैयार खड़ी करने दी और यो दा इंक्वायरी रिपोर्ट वो मखे तराजी नो बागी के बाद दी खबर एता यो निशवे चिप दा टेस्ट कल के दो नो आगा पेपर चाप लीक आउट करे हुए पर कि सोक मुलविसु सस सिफारिशात थी और दागी दपारा ब्या सज़ा सब दी दा खल को दपारा कानून मुताबिक कागी खिलाफ किस्म कार्रवाई की देशी दा बदा रिपोर्ट मखे तराजी और बागी माने ब्या मंगा बेहतर खबर को फिल्म सब यो कॉलर दे मुसर गवाला मचे दूसरा खबरी होकू अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम फहीम से वो और कामरान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तासो खैर दे रोला खैर दे जी। हाँ जमाने बची दे पीटीसी की लगवर करे इम्तिहानो रुके खपल तारुफ रासलो के नुम से रकम से न है जमाला करना खबर को वजीर जमान उमदे जमा बची टेस्ट वर करेओ हां जी और आगे जे कम दे आगे टेस्ट आउट शवे दे हां जी और उस पूरी दागी सपत होने लगी मंग डी पर की तो का तास दमे मैसेज को खुदागे बावजूद हम ये सोना जम चिरा वहीं से पदे द इमरान पदे कुर्से दे के नो मा वली चिरा समी खबरी कई दिहो दे टेस्ट पूरी सखंदा उन तरह की दा मा गरीबान जी पैसे दाखिले करायानी लगी टेस्ट चुवर्शी पिंजन डला नास्ती व आउट शो दे दसंग चल ले दसंग हिसाब से सेबल के मेहरबानी वो कई दा टेस्ट कैंसिल कई और जमाने बच्ची वजीर से
وزیر صاحب چې کوم دغه ټیسټ دی تیر اتوار کم شو نو هغه الریډي وزیر اعلی صاحب نوټس اغسته دی او د هغه کومې نتیجې چې وین هغه ودرولې شوې دي اوس پورې د هغه نتیجه هم مخې ته نه دراغلي سو پورې چې وزیر اعلی صاحب ویلي دغه انکوایري ریپورت مخې ته نه راغلی او هغه انکوایري ریپورت نه بعد به بیا دا فیصله کیږي چې د هغه سره کم دا پیپر چا اوټ کړي دي خلکو ته سزا ورکړي کیږي دغه ایجنسی کپا کې خلک ملوث دي نو دغه خلاف دغه په ضد باندې څه کاروایی کیږي ریپورت بعد 2 ورځې بعد د هغې راشي او چې کوم د ټیسټ د هغې نتیجو خبره ده نو هغه الریډي حکومت ایساري کړي دي هغه خو د منګل ورځې ورکړې ده سیبا د منګل دوی ورکې کار خو بیا نه کېږي کار به وشي وزیر صاحب وزیر اعلی صاحب په خپله باندې په هغې کې نوټس اخیستی ډېره مهرباني دغه فهیم صاحب د ټولو خلکو د هغې سره هغه وابسته دي رپورټ راشي او پیر په ورځ به راځي فهیم صاحب ولې به نه راځي بالکل برازي وردا د خیبر پختونخوا د 8 لکو یا د 10 لکو امیدوارانو یا د خلکو د مستقبل سوال دی بالکل یعنی په خپل باندې وزیر صاحب وی چې درېنیم یا سلور لک خلکو امتحان ورکړي دا یو ورځ یا دغه 13 ورځ او د دینه یو هفته 2 هفته مخکې چې کم ټیسټ شو نو هغه کې هم درېنیم سلور لک خلک اپیر شو نو اوس 8 لک یا 10 لک امیدواران خلک د هغوی مستقبل په دغه 10 لک خلکو کې بیا به هر یو کس پسې پورا شاته خپل خاندان اوس دا د هغوی د مستقبل سوال دی نو یقینا چې په هغې کې کومه سنجیدګي حکومت ښودلې ده وزیر اعلی صاحب ښودلې ده یقینا د هغې رزلټ به راځي او د هغې به بیا خلکو ته هم رزلټ په ډاګه کوي چې دغه انکوایري کمیټۍ رپورټ دی په دې انکوایري کمیټۍ کې څه سفارشات راوړي او کوم ځای کې دا غلطي شوې د چا نه شوې ده او په دې کې کوم خلک ملوث کړو د هغې خلاف څه کاروایي کوي او ان کیس دغه الزامات چې کوم سنګین لګي یا په دې کې د نورو خلکو حق تلفي شوی وي یا چې کوم ذکر وشو چې تاسو ټیسټ آوټ کوي او څو کسانو ته فایده ورسېدله نور 9 لکه یا 9 لکه یا 8 لکه خلک دی نو هغوی به بیا څه کوي نو یقینا چې هغه نتیجې الریډي ودرولې شوي دي او دا څه فهیم صاحب دومره څه هارډ اینډ فاسټ رولز نه دي دا څه دومره خبره نه ده چې اوس حکومت دا بیا هم ایډورټایز کولی شي حکومت ته دا ایگزام بیا هم اغستی شي او بلې طریقې سره هم اغستی شي د خپلې یوې ادارې په تحت باندې هم اغستی شي یو کالر موږ سره خبرې کوو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام روکې څوک د کوم ځای نه خبرې کوئ خبر کوم خالد خانو جی خالد صاحب صوابینا جی خالد صاحب څه به ویل غواړئ زه وایم کنه چې دا ما خان تیر نیمګړی وګوره اوس یې خلک تباه برباد کو و چې نواز شریف مې خو په شي کې خو ته خو تباه برباد چینی ګران غوړي ګران نقشه ګرانو خالد صاحب نو تاسو د ګرانۍ نه تنګې کار روزګار څه کوئ موږ کار روزګار دغه مزدوري ټاکي مزدوري کوو جی دا ګرانۍ عمران خان داسې راوستې ده که نه نواز شریف نه ډېر خو صحیح ده خالد صاحب شکریہ تاسو خپل رائے اظهار وکړه ګرانۍ حوالې سره هم خیر ټولې مسلې دي او تا ټول خپلو کې لینک دي 3.5 لکه خلک 3.5 روپۍ د یو ټیسټ لپاره ورکوي یا بیا خبره 600 ته ځي نو بیا هغه خبره کروڑونو ته ځي او یو ایجنسي ټیسټینګ ایجنسي کومه هم ده خیر موږ به یو خاص نوم نه اخلو خو چې هغې په دې کې بیا انوالومنټ راځي او حکومت تاسو ذکر وکړه چې حکومت به دوباره ټیسټ ایډورټایز کړي دوباره به ټیسټونه وشي خو مسله دا ده چې کوم دې نه مخکې ټیسټونه شوي دي او کوم کسان په دغه سیسټم حصه جوړ شوي دي او هغه کسان ډیزرونګ نه دي د هغوی حق نه جوړېده او سیسټم ته راغلي دي هغه به اوس روان 15 کالو پورې دغه سیسټم باندې پوج وي یو بل کالر دی موږ سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی روکې څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ محمد نعیمی د درګۍ یم تاسو دا امتیاز باره کې دا کوئ که نه جی جی دې کې چې کوم دي دا خرڅېږي دا ټسټونه چې کوم دی دا ښه باقاعده په ډاګ باندې خرڅېږي ډېر غریبانان یا جزانان یا هغه کایو کې هغو ته مقنه میلاویږي بل دا په هر یو دا کې دفتر کې سټیزن پورټل یو دغه لګېدی دی په هغې که څوک کمپلین وکړي نو هغه وزیر اعظم صاحب ته هم نه رسي او نه د هغې څه جواب دا کېږي لہذا زه همدردانه دا کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دا تاسو په سټیزن پورټل دا دغه کې کوم دی او دا انټیز دا کوم پیپر چې آوټ کېږي په دې باندې لږ ټېغور وکړئ صحیح صاحب شکریہ تاسو موږ سره خپله رایه شریک کړه سټیزن پورټل ګیله هم وکړه او ډېر کسان دا وایي چې ډېر ښه کار هم دی خو ډېر ځایونو کې سټیزن پورټل هم بیا کار نه کوي هلته خبره ایساره شي او د هغوی اکسس غالبا ظاهري خبره ده چې د ډېر ځایونو چې هلته افسران بره لیول کې ناست دي او هغوی خپل خلاف شکایت نه مني یا بل کالر دی موږ سره السلام علیکم جی
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رکے سو کو دا کم زینا زه جی سجاد خبرې کوم د پېښور نه. جی سجاد صاحب زموږ مسله دا ده جی چې د رنګ روډ سره زموږ علاقه ده، خو موږ ته دلته کې د صفایي ډېر بد حالات دی جی. ها د علاقې نوم سره جی؟ دا علاقه جی دا وزیر کالونی. وزیر کالونی ښه جی. جی نو مونږ یو ځل خو ما دلته کې کسانو سره خبره هم کړې وه، خو د هغوی بیا جواب ما ته دا و چې تاسو کمپلینټ وکړئ. نو چې کمپلینټ چاته وکړو که بیا یو ځل مې بیا مې ورسره خبره وکړه، نو بیا وایي چې مونږ سره د ګاډو مسلې دي، مخکې مونږ سره سوزکي، اوس مونږ سره کښې میلو شوي دي. WSSP ته م ویلي او جی نو پکار خو کار ښه شي. نو سجاد صاحب څونه ورځو بعد صفایي له راځي که نه څوک راځي هم نه؟ یاره جی په ورځو باندې دلته په کوڅو کې ګندونه پراته دي او والله کې څوک تپوس هم کوي جی. تاسو بل ورکوئ؟ او جی ولې نه ورکوئ جی؟ څومره بل هم راځي؟ نو بس دا خو 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس دغه نلکو والا بلونه راځي او هغه ورکوو جی. دغه نلکو والا بل کې دننه منشن دی، تاسو به خامخا یې لیکلی شوي د کچرې بل هم شامل وي چې کله دنه بل اغستو والا راځي نو هغه ته ووایه چې دا بل رانه ته اخلې لګیا یا بل ما د راکې لګیا دا کچره به څوک اوچتوي؟ یاره جی هغوی ته مونږ دا خبره کړې وه، خو هغوی وایي چې مخکې مونږ سره غټ ګاډي مونږ سره سوزکي وو، اوس هغه سوزکي ټول مونږ نه واخېسته، مونږ له یې رکشې راکړي دي. سجاد صاحب تاسو شکایت وکړه، بالکل مونږ تمه لرو چې دغه پلیټفارم کوم افسران دا اورې لګیا دي، رکشې هم ورسره دي او سوزکي هم ورسره دي، دا چې کم کسان دا خبره کوي دا یو غلط بیاني د طرف نه. بل کالر مونږ سره دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رکې څوک او دا کم ځای نه؟ سر جی عبدالواجد خبرې کوم شانګلې نه جی. جی عبدالواجد صاحب. سر تاسو د ټیسټ په حواله سره د کوم موجوده ټیسټ چې شوی د دې په حواله سره خبره کوله، زما داسې یو څو خبرې دي. جی جی سر کوم ټیسټ چې د فل حل شوی دی یا د دې نه مخکې به د تیر یو کال یا 2 کالو کې چې کوم ټیسټونه شوي دي، په هره پیره په دې ټیسټ کې هم داسې مسلې کېږي چې دا آؤٹ کېږي یا د آؤٹ کېدو دا یو شوشه جوړېږي، یو خبره جوړېږي چې دا آؤٹ شوي دي. او په هره پیره موږ داسې خبرې اورو چې هغه د ګورنمنټ د طرف نه، مطلب یا د وزیر اعلی د طرف نه یا د منسټر د طرف نه په دې باندې داسې خبره شوې ده چې لکه موږ به داسې وکړو، موږ به د هغې خلاف دا وکړو دا وکړو. په تېر کال باندې بیا هم دغسې وشوه. د NTS آفس کوم چې د ایبټ آباد د هغې کې 15 کسان 4 کسان داسې هغه ووایي چې مطلب دا یو آؤټ کړی دی چې هغه د NTS د آفس کسان د هغو خلاف تر اوسه پورې پته ونه لګېده چې څه کاروایي وشوه، څه وشو څه ونه شو. بیا دویمه خبره دا ده سر چې کله نه پروفیشنل ډیګري په ایجوکیشن کې د ریکروټمنټ دپاره پروفیشنل ډیګري ختمه شوې ده، نو د هغې نه وروستی د ټیسټ آؤټ کېدو دا مسلې ډېرې راغلي. نو زما په خیال باندې بیسیکلي که دغه خپل په ځای باندې هغه بیا به حل شي، نو زما په خیال چې لکه دا مسله به دومره نه سیوا کېږي یا دا د ټیسټ آؤټ کېدل یا دا بار بار دا مسلې به نه جوړېږي. دویمه خبره دا ده چې که موږ د پرایویټ ټیسټینګ ایجنسۍ په ځای باندې خپل ټاکم چې د ګورنمنټ ټیسټینګ ایجنسي ده هغې ته هغه موږ اکټیویټ کړو او هغې ته موږ ترجیح ورکړو او دا ټیسټونه موږ هغې له ورکړو، نو دا به زیاته بهتره وي. په هر کال باندې کروڑو بلکې اربو روپۍ چې کم دي د یو ډپارټمنټ نه، د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه جدا دي، د فارسټ نه جدا دي، د پولیس ډپارټمنټ نه جدا، د هر یو ډپارټمنټ نه دا NTS یا مختلف پرایویټ ایجنسیانې چې کوم دي هغې ته ځي. که دغه پیسه د دې پرایویټ ایجنسیانو په ځای باندې د خپل ګورنمنټ ایجنسۍ ته لاړې شي یا مطلب خپل متعلقه ډپارټمنټ ته پاتې شي، نو دا په هغه ډپارټمنټ د خیر ښېګړې دپاره ولګي، دا څومره د خیر خبره ده، دا به د هغې دپاره څومره د فایدې خبره جوړه کړي. زما دغه یو تجویز دی سر چې لکه بالکل عبدالواجد صاحب همدغه باندې موږ 13 هفته او بل هفته هم خبرې کړې وې چې حکومت خپل ولې نه سټرنتن کوي، ولې هغې ته توجه نه ورکوي. دغه کروڑونه اربونه روپۍ چې دي نو هغه حکومت ته آمدن ملاوېدی شي، هغه به د خپل صوبه کې پاتې کېدی شي، خو حکومت هغې طرف ته توجه نه ورکوي. هم کېدی شي که 1 نه 16 پورې موږ په پرایویټ ایجنسیانو باندې ټیسټونه کوو، دا PMS او CSS ختمېدی نه شي چې دا هم موږ بیا پرایویټ ایجنسیانو له ورکوو.
په ټول تعلیمي نظام باندې کومه خبره کوو نو پورا تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستل پکار دي ګوره دا اوس موږ هغه په خوانه نظام را روان کړی دی د 50 کالو زوړ کبرز کومه ډیر لري نزو نو هغه سلسله را روانه ده اوس تاسو 13 کالو کې ګوري څومره جدت راغی هر یو سیس کې انفارمیشن ټیکنالوژي دا دور راغی کم دنیا کم طرف ته روانه ده موږ هم هغه وختونو کې پراته یو خدا کار بکې سوق دي ته سنجیدګي سوق خي اوس اتلسم ترمیم نه بعد دا پروینشل سبجیکټ دی د صوبایي حکومت دایره اختیار کې دی خو آیا صوبایي حکومت دغه دومره غټ تعلیم د پاره یو داسې بورډ جوړ کړی دی یو داسې خلک ټاکنې دي د تعلیم ماهرین راغوښتي دي د هغوی نه سره رایې غوښتې ده چې یاره دا سلسله زموږ کم طرف ته روانه ده او موږ په دې کې راتلونکي وختونو کې څه داسې ګامونه پورته کولی شو چې موږ د تعلیمي نظام لږ نور هم ښه کړو یقینا چې دغه طرف ته توجه چا هم نه ده ورکړې یو بل کالر دی موږ سره السلام علیکم جی وعلیکم سلام سر وروره څوک خبرې کوئ پیژنګلو را څوک خپله سید الرحمن خبرې کوم سر پېښور نه جی سید الرحمن صاحب سر جی تاسو ښه صحت هم ښه دی جی خیر دی بالکل سر جی مونږ دا ریکویسټ دی چې دا ګورنمنټ چې کوم دی سر جی دیو په ان ټي اس ما په خپل باندې دا ټیسټ ورکړی دی سر جی جی سر جی دیو خو پکار دا چې د خپل ټایم نه ګنټه مخکې نیمه ګنټه مخکې هغه په سوشل میډیا باندې تاسو وکتلی وي چې هغه آوټ شوی و پوسټونه دغه ټیسټ کوم دی هغه آوټ شوی دی سر جی جی نو سر جی دا هر څه چې کوم دی دا د ګورنمنټ په لاس کې دی چې ګورنمنټ ځان څنګه کول غواړي مضبوط کول غواړي نو هغه بل څوک هغه نشي آوټ کولی خو هم دا د ګورنمنټ کسان نه هم دا د ان ټي اس کسان دي پکې دیو پکې انوال دي سر بل سر جی دا ګوري چې دا خرچ نو هغه کس ولا مخکې تر راسي چې هغه مونږ دا د دې لپاره ټیسټ کنډکټ کړی دی چې لکه مونږ فیوچر چې کوم دی هغه جوړ شي ماشومانو فیوچر نو چې یو ټیسټ خرچ بل واخلي هغه په الف نه په بي باندې په پويږي نه په پويږي پیسې ورکړي نو هغه مستقبل ایجوکیشن خو مین شي خو ایجوکیشن دی سر بالکل جی نو بس دیو پیسې اخلي او ټیسټونه خرڅوي او بس بیا دغه لیفاپ ورکوي وایي مونږ انکوایري کوو دا کوو نو مونږ دا ریکویسټ دی ګورنمنټ نه چې ان ټي اس چې کوم دی دا ټیسټ دوباره کینسل دي شي او دوباره دی کانډکټ شي دا ټیسټ صحیح صاحب شکریہ خو دومره کار به کیږي ټیسټ خو دغه اوس پاتې نشو ځکه خو د هغې رزلټ ایثار شوی دی ټیسټ به دوباره کیږي او خو صرف ټیسټ کول دوباره خبره نه ده چې چا دا ټیسټ آوټ کړی دی د هغې خلاف کاروایي کول او بیا اداره دنن نه څوک انوالو دي هغې خلاف هم څنګه چې شهرام ترقي صاحب وویل که زمونږ خلک پکې انوالو وي سرکاري خلک پکې انوالو وي د هغې خلاف به هم کاروایي کیږي دا هغوی وینا کړې او ضروري هم ده دوه درې خبرې فریم صاحب دې کې راځي او یو خو دا دی چې کوم دی څوک ملوث دي نو هغې خلاف نو که فرض کړه ټول ټیسټ متنازعه دی ان ټي اس ټیسټ متنازعه دی نو د دومره خلکو یعنې اته لکه خلکو که فرض کړه دا پیسې جمع کړي دي دا کروڑونو روپۍ راځي یا اربونو روپۍ راځي نو دا خو تاسو بار بار ذکر کوم چې د یو کس دپاره په دې موجوده وخت کې 300 روپۍ به دومره معنا نه لري خو دا 300 روپۍ چې تاسو راټولې کوي 8 لکو امیدوارانو مثال خبره او یا 80 کروڑ روپۍ یا 1 ارب روپۍ دغه ادارې ته جمع کړي دي نو دوی به څه طریقې کار وي څه میکانیزم به وي چې دغه ادارې نه حکومت دغه 80 کروڑ 1 ارب روپۍ راواخلي او دا د یو کس ته د یو امیدوار ته ورکړي آیا د هغې اکاونټس به فریز کیږي د هغې به څه طریقې کار وي او که دوباره ټیسټ اخلي نو آیا هغه بیا د ایجنسۍ یا د بلې ایجنسۍ په ذریعہ باندې اخلي او د هغې به بیا څه ګارنټي وي چې هلته به څوک موبایل فون نه دننه کوي هلته به په هالونو کې سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې وي یا د حکومت سره دومره فیسلیټي شته دومره بلډینګونه شته چې په هر کې سی سی ټي وي کیمرې ولګوي او دغه یو طریقې کار فهم صاحب دا ممکن نه ده چې په یو ځای کې په ټوله صوبه کې په یو وخت کې 4 لکه خلک امیدواران هغه ټیسټ ورکوي په مختلفو سنټرو کې وي دا په ایگزیکټ ټایم باندې شروع شي کوم امیدوار چې دننه کیږي د هغه سره به موبایل فون یا خفیه کیمرا دا شیزونه به نه وي چې هغه د پیپر بهر ته راوباسي او بیا هغه ته دننه جوابونه ملاویږي نو دغه یو طریقې کار یو میکانیزم جوړول پکار دی خو دې طرف ته سنجیدګي کم ځای کې ده اوس دغه واقعه راغلی ده ټیسټ هغه لیک آوټ شوی دی د هغې دپاره چې کوم ایکشن اخیستی شوی کوم پروینشل انسپیکشن ټیم ته هدایت کړی شوی دی دا یو مثال جوړول دي که دا یو مثال جوړ شو راتلونکي وختونو کې کیدای شي چې خلک لږ ډډه وکړي مثال داسې نه جوړی به څوک وزیر اعلی صاحب به جوړ کړي او هغه مثال چې په هغې کې دغه لاس خلک چې په دې کې شریک وو هغه نومونه مخې ته راوړي هغې لپاره سزا اعلان وکړي هغه نتایج الریډي ودرولې شوي دي پیسې د هغې نه ریکوري وکړي او یو نوی د هغې الټرنیټ متبادل ځان ته یو سیسټم جوړ کړي چې هغه خلکو ته خو ورکړي نو خلکو به هله په هغې باندې اعتماد بحال شي ټوله شان د ماخلو
پروګرام کې اوزل بیا هر کله موږ سره خپل رائے شریک کړئ چې تاسو نور ستونزې وي څه مشکلات وي په علاقه کې هغه کارونه نه کیږي نو هغه هم موږ سره شریک کړئ د ټیسټینګ ایجنسیانو په خپل باندې چې کوم خبرې روان دي دا وخت بحث روان دي نو هغه د کارکړدګۍ نه تاسو څومره مطمئن یې ډیر زیات امیدواران چې هغوی ټیسټ ورکړي هم دي او د اولنی ټیسټ نتیجه راغلي هم ده هغه کې کامیاب امیدواران به یقینا کړه دغه انکوایري ریپورټس هم راځي نو هغه به ته نقصان هم رسی خو موږ سره خپل دا رائے هم شریک کوي چې د دې د بهترۍ لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي حکومت ته څه داسې لارې خپلول پکار دي چې هغه د نظام نور هم بهتر کی او دغه کرپشن چې هغه د پیسو کرپشن خو نه وي خو هغه د ټول نظام کرپټ کوي هغه پورا معاشره متاثر کوي د هغه د بهترۍ لپاره حکومت څه لارې خپل کی چې دغه ټولې لارې ونیسي بندي کی او شفافیت او په میرټ باندې دغه خلک بیا راشي فهم شي یو مشکل مرحله ګران کار دی خو ناممکن هو کله هم نه دی کوشش ضرور کول پکاري او بیا هم په هر یو اداره کې سړی ځان ته لار روباسي غلط کار کولو د لپاره که هغه ډېر کوشش هم کوي خو څه نه څه لارې ورپکې خامخا داسې وي چې هغه بیا غلط طرف ته لاړ شي اوس یو د ټیسټ موږ خبره کوو خو بیا د ټیسټ شاته موږ د خلکو خبره کوو د امیدوارانو خبره کوو چې کوم بیروزګاري مخې ته راغله موږ وکتل او دا هغه خلک دي چې څوک ډیګري هولډرز دي په دې کې به پی ایچ ډي ډیګري هولډرز هم وي په دې کې به ماسټر ډیګري هولډرز هم وي دا هغه امیدواران دي دا هغه خلک دي چې مخې ته راغلل د دې نه به نور هم زیات وي خو یو بل کالر دی موږ سره السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه دی خیر جی خیریت څوک خبرې کوي جی او کم ځای نه زه راځلی شاه خبرې کوم د بونیر تی ګړی نه جی اعزاز صاحب تاسو خیر جی جی خیریت جی امداد صاحب پروګرام ډېر خو موږ خو لکه دې روز ډېر تلوسای کړه نو خدای پاک دا جوړه نظر کوم ډېر خو جوړه ډېر مننه وانی یاره جی زه یو مختلفه خبره وکم لکه د خیر ښېګړې خبره ده نو لکه زه د وابداري مشرانو ته لکه دغه وکم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې لکه د کلو د راستنې راځي که نه د بجلی ده او جی نو دې ته نه څوک سیمټ اچوي نه څوک سیده ښخوي نو لکه چې بیا لکه مثال کې یا باران شي یا معمولي چپړ شي نو هغه بجلي واپس ټریس کېږي بیا که نه ولې چې یاره په دې باندې چې لږ نګراني کېږي د دې لږ ورته دغه وشي دا به ډېره غټه مهرباني ده د مشرانو دا زموږ مشران دي ښکلي دي لکه چا باندې اعتراض نه کوو که نه خو امداد صاحب د بجلی د ستنو سره څه کېږي د بجلی ستنو ته څوک سیمنټ نه اچوي اوس یار سړی راځي او ځان مضبوط نه ولاړ د هغې بنیاد مضبوط نه او نو هغه کچې نو هغه چې سب د کلیله باران چې هغه بیا مطلب دی واپس بجلی ټریپ کېږي نو مطلب دا نو امداد صاحب دا هم په ټیکا ورکړی کی کنه ټیکادار بس بچ کې ځانته نه امداد صاحب بالکل تاسو د خبرې سره اتفاق کوو بالکل دې سره هم اتفاق کوو چې کم خلک دي نو پاتې کې بغیر معیاري میټیریل استعمالي خو زمونږ کله وګورو نو یو معاشرتي ذمہداري په تور باندې د انفرادي حیثیت کې دا هم زمونږ ذمہداري جوړیږي چې د کلو په سطح باندې پاغي کې هم لګ خپل برخه واچو کاغه کس غلط کار کوي او هغه نه منې کیږي نو په کار چې پاغي کې خپل سره خو واچي او هغه کار ټیک کی چې کم ټیک کېدې شي کله چې ټول کارونه موږ حکومت او د هغې په خوښه باندې پرېښودل نو یقینا چې معاملات به نور زیات هم خراب شي فهم صاحب یو بل کالر دی موږ سره السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سرجی څنګه طبیعت هم ښه خیریت دی روکې څوک خبرې کوي کم ځای نه ابوبکر خبرې کوم جی 400 نه جی ابوبکر صاحب فهیم صاحب تقریبا د 13 هفتې مخکې ما تاسو سره خبرې کړې وې جی بالکل مونږ ته یاد شي بالکل نو هغې کې جی دوه مسلې تاسو ته ما را شب قدر ښولې وې هغه د شب قدر د روډ چې کومه مسله ده نو هغه خو حل شوې ده خو هغه د یوسي حاجزۍ د ګیس مسله چې کوم ما تاسو ته ویلې وه نو هغه مسلې باندې لا کار نه دی شوی هغه بله مسلې جی حل شوې ده کومه چې هغه روډ ابوبکر بله کومه مسله وه ستاسو یو یونین کونسل کې چې کوم ګیس کنیکشن نه ملاوېده هغه یو یونین کونسل کې جی کم ګیس نه ورکوي که نه یو سی حاجزۍ کې ښه
کوبکر صاحب یقینا ځینې مسلې داسې وي چې هغه په هفتو په 2 هفتو په میاشت کې په 2 میاشتو کې شپږو میاشتو کې کال کې هم نه حل کیږي د ګیس مسله چې کوم تاسو یادوي نو دغه وفاقي مسله ده او د هغه ځای نه بیا منظوري اخیستل او بیا چې کوم د هغې سرکار طریقې کار دی نو په هغې کې ډېر زیات وخت لګي یقینا بل سر ما خبره دا کول دا کوم چې دا ایم ټي ایس او بیا د ایم ټي ایس نه اف ټي ایس ته راتلل او بیا د اف ټي ایس نه بیا ایم ټي ایس ته تلل که نه نو د دې نه سر بهتره دا ده چې دا اکیډمیک چې کوم د یو کس وي که نه د میټرک او اف ای بیا بي ای ورسره ماسټر نو په کار ده چې د هغې هغه نمبر و کیلکولیشن کېږي د هغې نه هغه سکور جوړېږي نو دغه ځای هم چې بهتره وي کومه چې زړه طریقه وه صحیح شو شکریہ ابوبکر صاحب او دوی چې کوم هغه بله خبره کړې وه ګیس کریکشن حوالې سره هغه پولیټیکل بنیادونو باندې زموږ یو یونین کونسل دی او چې کوم زمونږ هلته کې واکداران دي مخکې ګیس تللی او مونږ چې کوم دی دا یې پرېښودی دی مونږ اول او مونږ نه پاس ټوړو ته ملاو شو ولې چې کورما جنډا چې کوم دا هغه د کم پارټۍ د هغه ډېر میټر کوي دغه ځای کې نو ایوه چې مونږ ته را نه که نو دا یو درخواست به کوو چې کوم اعلی چارواکي دي چې دوی له خو خامخا ګیس ولګوي چې دوی هم شمولیت وکړي تاسو سره دا لږ زیات ضروري وي خپل ورکر خاص ورکر دی هغه هم کار وکړي خو چې خپل ورکر نه دی هغه هم کار وکړي چې هغه تاسو سره شریک شي او بل ځل زیات ووټ تاسو واخلئ بل کالر دی مونږ سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر خیریت جوړې الحمدلله جی قاری صاحب څه ویل غواړئ قاری کامران قریشي کوهات نه زه خو د صرف یو خبره از کول غواړم ډېرې خبرې نه کوم انشاءالله جی جی زما دا سوال دی د چې کوم سیاسي جماعتونه چې څومره دي که هغه حکمران جماعت دی یا اپوزیشن دی هغو ته چې کوم دی بار بار دا ویل کېږي چې په فوج باندې ګوته منې په سیاست کې انوالو نه دي دا خبره ما مخکې هم کړې وه زه بیا دا خبره عرض کول غواړم چې آیا زموږ په پاکستان کې یو صرف دا واحد ملک دی چې پاکستان کې چې کوم دی هر څوک دا وایي چې آرمي په سیاست کې حصه اخلي زه دا وایم مخکې دا خبره ما کړې وه چې راشئ چې په بارډر باندې تاسو یو ګنټه تیره کوئ زه منم چې تاسو د ملک د عوامو محافظ یې او بله خبره دا ده چې موږ اتفاق اتحاد پکار دی نن چې کوم خبره مخته راغله چې د بیا چې کوم دی 30 الرټ جاري شوی دی نو موږ ولې د ملک حفاظت نه کوو ولې چې کوم دی موږ ودرېږو نه آرمي کم خدمت وکړي آرمي تاسو ته اندروني معاملات سم کړي آرمي تاسو زلزله کې چې کوم دی خدمت وکړي آرمي سیلاب کې تاسو خدمت وکړي په کرونا کې خدمت وکړي په اکسیډنټ کې کم حادثه وشي آرمي ځان را رسولي نو تاسو ولې چې کوم دی د سیاسي پارټي ولې چې کوم دی په آرمي تاسو چې کوم دی انوالوي هغوی دا وایي چې کوم دی کلونه دې چې کړلی شي اوس چې کوم دی چې چاته څوک چاته کال کوي نو مهرباني وشي په دې خبره باندې لږ غور وشي نو دا بهتره خبره وي صحیح ډېره زیاته مننه کامران قریشي صاحب چې په دغه باندې خبرې نه دي کول په کار خو پښتو یو متل دی فلم صاحب وایي چې پړق چې دی نو دا د یو لاس نه خېږي څه نه څه وي نو بل کالر دی په تاسو ته لږ تفصیل کې خبرې کوم یو بل کالر دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر څوک خبرې کوي او کم ځای نه خانزاده خبرې کوم چا څه دی نه جی سعداده صاحب خانزاده جی جی خانزاده صاحب څنګه دي تاسو ښه جی خیریت ورجی د تیر هفته د دوه واقعګانې زموږ په دې پښتونخوا صوبه کې داسې وشو چې دا لګېدل چې د بدنامۍ باعث وګرځېدلي یو دا ویډیو دا د سینټ په حواله چې دا وچلېدل او دا سلطان محمد صاحب پکې فارغه شو دغه تیر دغه دوه سابقه امتیازان پکې راغله یو دا د امتیاز ته نو د حکومت کارکردګي چې کله کمزوري شي بیا دغه پیښې مخې ته راځي لکه دا امتیاز دا دغه چې و نو دا د پرویز خټک په حکومت کې شروع شوی جی جی خو موږ ډېر هم تنقید په هغې وکړو خو کارکردګي بیا هم ډېره تسلیبه شوه چې اوسني حکومت سره یې موازنه نه شو کولی په ډېرو حوالو سره هغه لکه خو د امتیاز داسې څه مسلې په امتیاز کې داسې هلکان شوي ورپان صاحب زه ته یم چې ډېر انتهایي غریبانانو هغوی مطلب چې نن تنخواګانې لري په هغوی باندې خپل خاندان آباد دي او د هغوی نوره هېڅ اثره نه وه په دغه امتیاز باندې هغوی الله هغوی ته لار کولاو کړله هغوی مطلب چې په امتیاز باندې وشو خو نن دغه امتیاز نه ډرامه جوړه شوې ده ځکه چې دا د حکومت هغه طاقت هغسې ما ته نه ښکاري هغه بره نه چې هغه سیسټم کم کمزوری دی چې راپورټ جوړ شو پلانکي او پلانکي په کمیشن باندې مشران مقرر شو د هغې هغه راپورټ چې بیا مخې ته راشي په هغې کاروایي نه کېږي
بیا هغه چې د هغې هغه اثرات چې کوم بد اثرات یې په صوبو باندې مراشي نو دلته چې سیستم لوز کېږي نو هر سړی د هغې نه بیا پیدا کړي نو که دلته کې خانزاده صاحب پوره معاشره چې دی نو هغې کې خو ګند خور دی که نه اوس خو وزیر اعلی صاحب هر یو سنټر ته نشي تللی یا خو هغه د هر یو ځای دوره نشي کولی یا هغه ته خو دا پته نه لګي چې دا ټیسټ به په دې وخت کې لیک آوټ کېږي موږ کې خو هم ډېرې زیاتې غلطیانې دي که نه موږ خو هم د دغه معاشرې د هغه کمزوري ځایونو نه غلطې فایدې اخلو اوس دغه یو نظام حکومت راوړی تاسو مو موږ هم د دې ستاینه کوو چې مخکې به په پیسو باندې په سیاسي بنیادونو باندې د سکول استادان خرڅېدل یا به هغوی ته نوکریانې ورکړل کېدې تیر ځل دغه کار راغی چې د NDS په ذریعه باندې هغه خلک وشو کوم چې تاسو هم ووایي موږ هم وایو اوس هم وایو چې هغې کې کولاو لار میلاو شوه او هر یو سړی به راتلو د چا چې څه میرټ و د چا چې څومره څه قابلیت و اوس دغه نظام نه وزیر اعلی صاحب غلطه فایده نه ده اخیستې د هغې نه خو دغه مقامي خلکو غلطې فایدې اخیستل شروع کړل چې څوک موبایل دن نه کوي اوس وزیر اعلی صاحب یا د هغه دومره فورس یا د خلک چې په هر یو سنټر باندې ودرېږي د هر یو کینډیډیټ نه د هغه سره موبایل ګوري یو طریقې کار یو میکانیزم جوړول ضرور پکار دی خو اوس په دغه معاملاتو کې چې په هر څه کې حکومت بدنامي یا د حکومت باندې الزام کو نو هغه کارونه خو د حکومت په پارت باندې یې هم نه یقینا حکومت دې لپاره سخله راويشتې شي ښه طریقې کار جوړولی شي میټینګ راغوښتی شي کوم چې هغوی الریډي یو نوټس اخیستی دی یو انکوایري رپورټ به مخې ته راشي نو د هغې نه بعد به موږ تاسو سره په ښه پوزیشن کې خبره کولی شو چې دا هغه رپورټ مخې ته راغی او په دې کې څوک ملوث وو ډېره مننه خانزاده صاحب کوم چې پوره خبره وکړه چې وزیر اعلی صاحب هر خوا نشي تللی نو کاش چې دا خبره عمران خان صاحب هم لږه سوچ کړی وی چې که ټرین حادثه کیږي نو وزیر ریلوے په خپله ټرین ته ناست ني چې هغه ټرین ایسار کړي که هوایي جهاز راغورځېږي نو د هغې وزیر په خپله هغې جز ته ناست ني چې هغه جز راپرېوته خو خان صاحب به وی چې یورپ کې یو واقع وشي نو مقه وخت کې د هغې سټیټ مشر د هغې محکمې وزیر استعفا ورکوي خو موږ دا وایو چې نه عرفان صاحب ته خبره کوه دا خبره کړې وه زه تا ته یو خبره نه ته هم دا خبره پوره کړه خبره پوره کړه ما ته پوره کړه زه خبره زه تاسو سنجیده خبرې شروع کوم فهیم صاحب زه تاسو ته سنجیده خبرې شروع کوم زه تاسو ته صحیح خبرې شروع کوم د معاشرې غلط چې کوم ځایونه دي هغه تاسو ته په ګوته کوم او تاسو ماته لطیفې شروع کړئ نه خان صاحب نو اوس خبره دا ده چې هغه خبرې هر څه کړي دي ضرورت د دې خبرې دا دی چې اوس هر سړی خو تاسو موازنه هغې سره مه کوئ کنن خان صاحب په د وزیر اعلی یا د وزیر تعلیم استعفا غوښته السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر جی څنګه یې خیریت جی روکې څوک دا کم دینا سر جی نور الوهاب خبرې کوم هیروشا ملکن نه یوسینا جی وقار صاحب نور الوهاب جی هیروشا ملکن یوسینا ملکن نه جی روکې جی سبب الغواړي یو دوه خبرې مې کولې تعلیمي نظام په اړه کې جی وایي سر جی یو خو ګوره دوی چې د پروفیشنل سیستم ختم کول نان پروفیشنل ته اجازه ورکړو چې تاسو هم دا ټیسټ ورکولی شئ نو دا یو قسم له دوی دا پوره علامه اقبال اوپن یونیورسټي چې هغې حیثیت چیلنج کو بالکل جی یو خو دا نقصان شو چې دغه حیثیت چیلنج کو ختم کړه بس مکمل دویم هغې دا غلط کار وکړو چې پی جي او ام فل کسان چې کوم دي نو هغوی په دې ټیسټ باندې ټرای وکړي او مطلب دا فرش کسان وي نو هغوی کوالیفای کړي دا ټیسټ سکول ته لاړ شي هلته یوه میاشت نیمه کار یا کړی یا نه کړی مطلب دا یې بله ښه نوکري ورته میلاو شي واپس لاړ شي نو د سټوډنټ باندې هغه دونه غلط اثر وغورځوي چې دغه ماشومان چې کوم دي نو هغه د ټیچر سره په دغه میاشت کې ایله د هغه په هغه طریقه پوه شي چې یاره دی په کومه طریقه مونږ ته ټیچینګ کوي یا څه نو یو کې ماشومانو دغه غلط دغه وغورځوي نو یو دغه سیستم دی غلط دی چې لکه مطلب دی نه د نان پروفیشنل چې کوم دی نو دا ختمول پکار دي او دویم ستاسو دغه شان په دې هم ایجوکیشن نور الوهاب صاحب بخښنه غواړم یو پوښتنه زه هم کوم تېرو وختونو کې موږ هم دغه سرکاري تعلیمي ادارو نه سبق ویلی دی هم دغه د ټاټ سکول نه موږ سبق ویلی دی او بیا د هغې نه بعد د یونیورسټۍ ته مخې ته تللي یو
په هغه وخت کې هم چې کوم استادان برتی شي د چا چې هم کوالیفیکیشن او هغه خبرې نه کوو بیچلر او ماستر او تاسو د پروفیشنل خبره کوي د علامه اقبال نه تاسو د ډیګري خبره کوي او هم د هغوی سره بی ایډ یا ایم ایډ یا دی آیا 15 کاله یا 13 کاله بعد چې کوم دا سیستم بدل شو دا نظام بدل شو دا تعلیمي میدان کې څومره پورې تاسو ګورئ چې هغه کې څومره پورې قابلیت خلکو ته مخې ته نور راغله پی ایچ ډي ډیګري هولډرز پکې راغلل کمپټیشن ډیر زیات شو نو تاسو نه غواړئ چې دغه کلک بدلون راشي سر ډیر خلا دا ډیر زیاته خبره ده کدا چې وشي خو زه مونږ دلته یینو خپل غیر چا پیر خپل چا کلچر کې مونږ یینو چې دغه کسان د 2 میاشتو 3 میاشتو نه زیاته ډیوټي نه کوي په سبا له چې د خنو کوي ویلاو شي نو دوی هغه پرېږدي واپس اوځي او نور واه صاحب که نوکری نه وي نو اکثر له دوی ناس په سکول کې وي او مختلف ځایونو کې اپلای نه کوي نوکریانو ته ټول ورځ په دې کې تېره شي څنګه دي لکه دا ټیچران چې کله راشي ایم ایس کړي پی ایچ ډي کړي وي دا هغه کار هغه سکول کې ټیچینګ کولی خو هغه ټیچینګ نه زیات نورو نوکریانو ته اپلای کولو کې زیات انټرسټډ وي دلچسپي هلته وي چې بل ځای ځان له کار وګوري همدغه خبره ده هغوی خو په دغه باندې خو یو مستقل تخصص لا موږ ته ویل لکه څه کې زه پی ایچ ډي کوم نو ته پی ایچ ډي استاد جوړېدل غواړې مړه مټ ته ګورم وی مټ ته ګورم چې څه کېږي نو چې مټ ته وګوري چې هغه نور غریبانان چې چا په مطلب 10 کاله 8 کاله بیا هغه تعلیمي دغه بن شوي نو هغه هغه نار تهیر وي دونه دغه ته نه وي نو هغه له ماتې ورکړي بس دی لاړ شي هلته سبا له مطلب د ته بل خمیلاو شي وي دته لاړ صحیح ډېره شکریه لکه خبر همدغه د عرفان صاحب چې پرایمري سکول ټیچر پی ایچ ډي ایم ایس نه دی پکار هغه تعلیم همدغه بی ایم ای پکار ده چې هغه هغوی دغه بیسکس خولی شي پی ایچ ډي ټیچر به هم دغه ارڅه ښیي ایم ای والا یا بی ای ټیچر به هم دا ارڅه ښیي دواړو کې فرق دا دی چې ایم ای والا ته پته را چې زما همدغه پروفیشن دی زه به همدې کې دننه پاتې کېږم او ایم ایس او پی ایچ ډي والا دا وایي چې زما خو ایم ایس او پی ایچ ډي کړې ده زه به ټول عمر کې پرایمري سکول کې ناست یم اوس ټیک ده تنخواه به علم او بل ځای به اپلای کوم یونیورسټۍ ته به اپلای کوم کالج ته به اپلای کوم یا د بل ځای کې یو پرایویټ سرکاري جاب ته اپلای وکړم هلته ولې کار نه کوم دا ټیک ته ما سره ده بیا به نیمه کې پرېږدي او دا د دې بالکل ګیله ټیک ته چې اکثر له خلک همدغه ادارو ته راشي او بیا صرف اپلای نه کوي یو خواته بل خواته او یا فوکس نه وي چې کوم ماشومانو ته هغوی تعلیم ورکوي کال سلسله به جاري وي خو اوس اخلي وړه شانده ما پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ستاسو ورځ د جمعې ورځ 2584 544 او 2584 545 زموږ د نمبر دی وخت کې په سکرین باندې چلی کې لګیا دی عرفان صاحب چې کوم ملګرو خبرې وکړې قاري صاحب یو ډېره اوږده کیسه وکړه تاسو پای باندې خبره کول غوښتل چې اخر ولې زموږ د سیاسي جماعتونه زموږ اسټابلیشمنټ بار بار دغه میدان ته راکاږي هغوی وایي چې موږ پرېږدی موږ په سرحد باندې خپل کار کوو لګیا یو تاسو ولې موږ بار بار راکاږو بیا خان صاحب کله یو کس رانیسي د یو ادارې مشر جوړوي کله راولي بل ځای ته مشر جوړوي ریټایر شوي دي پرې چې په ارام کښېني حاضر سروس دي خپل کار ته نه پرېږدي بار بار سیاست ته راکاږي دا ولې او فهم صاحب کا خبره کوم موږ وکړې کوم چې د زموږ خفیه ادارې او پخوانی مشر اسد دراني صاحب او هغه چې کوم کتاب لیکلی دی او بیا دغه نوم په سیل کې شامل شوی دی نو تاسو غواړئ چې موږ هم په نه هغې خلاف پوره کیس راونه دوه تاسو ما ذکر وکړو چې که فرض کا کم ځای کې څه خبرې اترې نه وي نو بیا دا خبرې نه راوځي دا د پاکستان د سیاسي تاریخ برخه جوړه شوې ده او دا د ریکارډ جوړ شوی دی چې دې کې مداخلت مخکې وختونو کې هم شوی دی د هغې بیا د سیاستدانانو کې پیسې هم تقسیم شوي دي اقتدار حاصلولو د پاره یا یو جماعت را قرضولو د پاره د بل جماعت ته سهارا هم بیا خلکو ورکړی دا نو دا ټول هغه کې دا کیسې مخې ته راغلي دي که بیا موږ د ایوب ایرا د هغې ذکر کوو د ضیاء الحق ذکر کوو د یحیی خان راتلل ذکر کوو د مشرف ذکر کوو نو آیا دا د هغه خبرو ته اشارې دي یا دا خبرو ته بیا الزاماتو ته دا د هغې یو ثبوت دی یا تقویت ورکوي چې او تېرو وختونو کې دا کارونه ضرور شوي دي یو کالر دی عرفان صاحب سره خبره کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رکې څوک او د کوم ځای نه نصر من الله خبرې کوم سابقه نائب ناظم کوم جی نصر من الله صاحب څه به ویل غواړئ تاسو ښه ټیک ټاک ورسره ښه تېرېږي الحمدلله زما خو ټول نه پهله خبرې نه پهله سوال تاسو نه دی چې دا چې کوم تاسو ټیسټینګ حوالې سره تاسو مخکې خبره ده مین خبره چې کومه ټیسټینګ حوالې سره ده تاسو دا وایئ چې دا حکومت ټیسټینګ ولې په خپله نه اخلي
نو زما سوال دا چې تاسو حکومت نه لکه څه کوم شي تاسو غواړئ چې حکومت په خپل څه کمیټي جوړه کړي یا څه بل څه شي جوړ کړي یا که تاسو مطلب ډپارټمنټس دي دا کول خو تاسو ماته لګ دی وضاحت وکړي بیا تاسو خپل خبره ماکه جاري وساتم شي رسول صاحب د حکومت سره یو اداره ده او هغه ته وی ایټا منګه بنیادی خبره مخکې هم په هغه کړي وا چې حکومت هغه اداره سترنثن کی هغه الریډي دا ټیسټونه اخلي هغه د لګ نور فعال جوړ کی بجای د دې چې د خپل صوبې د خلکو نه کروڑونه او اربونه روپے یو ټیسټینګ ایجنسی اخلي نو هغه اربونه روپے خیبر پختونخوا ته یو صورت کې آمدن هم راتلی شي د ادارې ته فائدہ هم ملاوي دی شي او چې خپل د سرکار خپل اداره وي نو هغه د لپاره یو ښه نظام جوړول شي خجم ٹھیک شو جی زما مین مقصد د خبره دا دی چې دا تاسو ګورنمنت یا ایټا یا دا کا زموږ چې کوم ډپارټمنټس دي غړ غړ ډپارټمنټس دي ایجوکیشن شو وغیرہ هیلث شو دغه چې کوم افیسر تر دي هغه پبلک سرویس کمیشن باندې راځي یا سی اس اس باندې راځي یا نور چې کوم دغه کوئی افسران یا برچناسوي که تاسو دا هر لکه دا ګورنمنت دا چې کوم پوسټینګ یا کوم ټیسټینګ نظام دی دا د ډپارټمنټ ته په حواله شي هر ډپارټمنټ چې کوم پوسټ راځي کوم سیټونه راځي خالی هغه د ډپارټمنټ ته په حواله شي هغه ته پیسې جمع کیږي هغه ته مطلب سیستم هغه اخلي نو کم سے کم دا پیسو هم څه انکوایری کې سبا کیږي نو معلومات دوی چې دا پیسې چرته لاړي که سبا پاس فیل کیږي ولک عدالت ته ځي یا یو کینډیډیټ څه مسلې وي دا غیب هم کم سے کم حکومت ته هم آسان وي سبا کې انکوایری کمیټي جوړیږي هغه ته هم آسان وي چې او دا یو ډپارټمنټ او یو ایټا دا او ټول کې پی کې یا ټول بلا ټیسټونو تاسو ته خبره ده چې روزانه بینکونو کې پیسې او ایټا ته لاړو نو پیسو پته لګي چې چا او پړ چرته لاړي او چرته اس پته مطلب زمالن را دي چې اس پته د پیسو نه لګي او که سبا ټیسټ شنو بیا خلک لکه ایس چا پسې ګرځي چا پسې نه ګرځي هیڅ پته د چا پکې نه لګي نو کدا ډپارټمنټ څخه په حواله شي نو مطلب اعتماد سبا په پتم لګي چې یاره چا وخوړ چا نه خوړ پیسې انکوایری کې به مسانه وي کوم کینډیډیټ پاس یا فیل شي عدالت ته لاړ شي او کینډیډیټ دا غیبم پته پاسانه باندې لګي اوس خو یو ډیر طویل نظام دی ایټا نه پس بیا ګورنمنت نه پس بیا عدالت نه بیا پس انکوایری کمیټیانه نو ډیر لوی پروسس دی اصل کې طریقه دا ده چې ګورنمنت هی دی ایټا سه ګورنمنت نه بیل نه دی سرکار په خپل سن کې څنګه ذکر وکړ پبلک سرویس کمیشن هم سرکار اداره ده او هغه ته چې کوم منډیټ ته هغه 17 اینڈ ابو د پاره دی ټولو ادارو کې صرف پی ایم ایس نه هغه نه بغیر هم سمرا پوسټینګ کیږي یا اپوینټمنټس کیږي وخنه غواړم هغه عمده کمیشن په تھرو کیږي دا لکار ډیوایډډ دی چې 1 نه 16 پورې چې کوم دی هغه ځری خبره کلاس 4 خو دې کې شامل نه وي خو سمرا ټیسټونه کیږي هغه د ایټا په تھرو کیږي او هغه نه بره چې کوم دی هغه به سرویس کمیشن کی دوه وکارو کی دوه باندې به بوج ناراضي دا خبره شوی وا او که خیر یو اداره هم شي نو سبا دا خبر نه دوه خپل کې مرج کړی شي او یو اداره مخه تراشي او بیا د سرکار ولې چې سرکار هغه اون کې لګیا دی سرکار دی موار دی نو سرکار بیا هغه کې اونرشپ هم راځي او هغه به مخه ته بیا بوزي چې موږ سره یو بل کالر دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر جی ندیم خبرې کوم پېښور نه جی ندیم صاحب څنګه تاسو سر خیریت ټیک ټاک خیر دی ټیک ټاک سر جی زه دا وایم چې پبلک سرویس کمیشن غونته اداره موجود ده ملک کې زموږ صوبه کې سر نو داسې مستند اداره چې اوسه پورې لکه دی به چې د 16 سکیل پوسټونه به هم کول د اسسټنټ پوسټونه به هم کول د سټینوګرافرز به هم کول دا پوسټونه دی ولې واغشتو ان ټي ایس ته ورکه یو خبره بل سر د پبلک سرویس کمیشن سټاف چې ډېر لیمیټډ سټاف ته 300 کسان دی ټول تقریبا دی به سر حالونو کې ټیسټونه ملي دی به ریکروټمنټ هم کوي دی به ریکمنډیشن هم کوي نو دا 300 کسان پکار دي چې دا 1000 ته کنورټ کی 2000 ته کنورټ کی دا به چې د صوبې له د عربونو روپو چې کم ریوینیو جنریټ کیږي دا به ورته بچت کوي او سرکاري اداره ده سر فاینانس ورته فند نه ورکوي نو دې سوګي سر خلک په بلیم لګي چې یاره د دې پروسس سلو دی نو 300 کسان دی ای بس څه کوي سر بالکل ندیم صاحب صحیح نشاندهی دی وکړه چې تاسو ک یو ادارې نه دا تم کوي چې تاسو لا هغه ټول کال کې سل 200 300 1500 سټونه چې کوم د اډورټایز کی بیا برتی عمل مو کی او
ریپډلی وکړي نو 300 کسانو بس کار دا نه دی. تاسو چې څومره پیسې یو پرایویټ ایجنسی له ورکوی لګی خپل ادارې له ورکې تاسو له هغه ریوینیو جنریټ کوي تاسو له به راځي او کار به هم کور کې دننه کېږي نو اعتماد په سړی بیا کولی شي. فهم صاحب همدغه خبر راځي موږ وایو چې د نظام بهترۍ کې او بیا صرف موږ په تعلیم باندې ذکر کوو نو تعلیمي نظام کې ډېر زیات خامیان دي کمې دي. ندیم صاحب بالکل ټیک خبره وکړله الته هم سټیسټونه د هغې هم لیک آوټ شوي د پبلک سروس کمیشن د هغې هم څیزونه په سوشل میډیا باندې خواره شوي. شاید چې د سټاف کمی د وجه نه اکثر داسې پیپرې هم راغلي دي چې په 2012 کې کوم پیپر اخیستلی شوی دی هغه په 2015-16 کې بیا هم راغلی دی چې د کوم ایونټ کوم اکټیویټي تپوس په 2012 کې شوی هغه ایونټ یا اکټیویټي په 2014 کې مثال خبره تیره شوې هم وي خو په 2016 پیپر کې هغه بیا راغلی دی او د هغې یو څو پیپر یې ما ته میلاو شوی وي نو زه ځکه دغې بنیاد باندې دا خبره کوم. یقینا د هغې وجه هم دا ده چې سټاف کمی به وي په هغې باندې به د کار بوج زیات وي یا چې څه هم دي کټ کاپي پیسټ وي او ما دا هم اورېدلي دي او ما دا هم اورېدلي چې د هندوستان کوم پبلک سروس کمیشن دی اکثر د هغه ځای نه کاپي شي او بیا دلته پیسټ شي او پیپر تیار شي. بهرحال خو د دې بهترۍ هغې گنجایش شته پکار ده چې حکومت په دغه باندې سنجیدګۍ سره غور کوي چې تعلیم ماهرین راټول کړي او د هغوی نه رای واخلي د هغې نه بعد بیا امپلیمنټ کولو کې حکومت ته دومره مشکل نشته. دا د پروګرام اجازت راکړي. الله پامان.